సిటీ కేబుల్. నేటి ముఖ్యాంశాలు. ఇసుక రవాణాపై తిరగబడ్డ పాతతాండు జనాలు. రాష్ట్ర ఉత్తమ ఉపాధ్యాయులు దూస శ్రీనివాస్ మృతితో విషాదం. ప్రజాస్వామ్యహితంగా ఎన్నికయ్యాం, మా హక్కులు మాకు కల్పించండి అంటూ జిల్లా కలెక్టర్కు ఫిర్యాదు చేసిన బీఆర్ఎస్ కౌన్సిలర్లు. వార్డు నంబర్ 30లో నీటి సమస్యను తీర్చిన నాయకులకు కృతజ్ఞతలు తెలిపిన స్థానికులు. శ్రీ బావిగి భద్రేశ్వరుని సేవలో అక్కమహాదేవి మహిళా మండలి ప్రతినిధులు. ఘనంగా ఆర్యవైశ్య సంఘం ప్రధాన కార్యదర్శి కోట్రిక కిరణ్ జన్మదిన వేడుకలు. సిటీ కేబుల్ వార్తలకు స్వాగతం. వార్తలు చదువుతున్నది మఠం నిరంజన్. పాతతాండూరు నుండి ఇసుక రవాణా వద్దంటూ స్థానికులు ఆందోళన చేపట్టారు. శుక్రవారం పాతతాండూరు నిజాం షాహీ దర్గా దగ్గర ఇసుక ట్రాక్టర్లు వెళ్లే దారిని మూసి స్థానికులు ఆందోళన చేపట్టారు. ఇందిరమ్మ ఇండ్లకు ఇసుక అవసరం అంటూ లెక్కకు మించిన రవాణా చేస్తున్నారని స్థానికులు ఆవేదన వ్యక్తం చేశారు. ఇసుక ట్రాక్టర్ల రవాణా వల్ల దుమ్ము ధూళి వల్ల అనారోగ్య పాలవుతున్నామని, ఇక నుండి ఇసుక ట్రాక్టర్లు వెళ్లడానికి వీల్లేదంటూ స్థానికులు ఇసుకాసురులకు హెచ్చరించారు. లేదంటే పెద్ద ఎత్తున ఆందోళన కార్యక్రమాలు చేపడతామని పాతతాండూరు వాసులు హెచ్చరించారు. शाम तक 200 ट्रैक्टर चले तो हमारे भगोनिया को हंडिया को धूल जम रही है, धूल खाना, अब पेटा में भी धूल जाना, आँखें में भी धूल जाना. हमारे बच्चे जाकर कहाँ खेलना बच्चे छोटे छोटे बच्चे हमारे रोड पर रहने वाले कहाँ जाकर खेलना. हमें पका खाना नहीं खाना. हार्ट की बीमारियां हैं, दिल की बीमारियां हैं, कैसा रहना. कुछ तो भी करते ही नहीं करती. तुम्हें बड़े बड़े हाफिज ना वही घर तुम्हारे हाफिजा में रहे तो हमें गरीब लोग क्या मर जाना. 8 बजे तक 13 घंटे रहती जल्दी सब. ये लॉ एंड ऑर्डर कहाँ है हमको नहीं मालूम हो रहा सर. क्या क्या है हमको नहीं मालूम हो रहा. लेकिन हम तो बहुत ज्यादा परेशान है सर. हम एक बोल के नहीं सर, पूरा होल वार्ड यहाँ से लेकर सिंध खाने तक वहाँ के लोग भी वही बोल रहे, हमारे गैर मुस्लिम भाई भी वही बोल रहे कि भाई इतनी प्रॉब्लम हो रही जिसकी वो नहीं है. कुछ तो बोलते लोगों को हम आज एक दिन कल एक दिन, ये 1-2 दिन का नहीं है ना साहब. ये साल में 10 महीने कंटिन्यू रेती चल रही साहब. खाली नाम ले रहे इंदिरा इल्लू का. ऐसा अगर रेती लाल जो मारे अब तक पूरे तेलंगाना में इंदिरा इल्लू का घर बनते थे अब तक. ये खाली तांडूर का इंदिरा इल्लू का घर अब तक कंप्लीट नहीं हो रहा है. यहाँ पे ये रोड पे 7 स्कूल है पूरे. बच्चे सुबह निकलना पड़े डर रहे. बच्चे के साथ 1-2 जने छोड़ना पड़ रहा. बच्चों लाने एक जने 2 जने छोड़ने एक जने. और ये 1 मिनट ट्रैक्टर की समझ 1 मिनट का ट्रैक्टर का समझो 3 ट्रैक्टर लाइन 3 से 4 ट्रैक्टर लाइन जा रहे 1 मिनट में. अब अपन लोग रहना क्या करना क्या रोड पे. शाम के टाइम असर के प्रेयर्स के बाद मस्जिद को रब्बी बढ़ाते. आप कभी शाम में आओ आप यहाँ पे बच्चे लाइन से जाते हैं. डेली बच्चों का प्रॉब्लम क्या हो रहा है बोलते बच्चे 15 मिनट लेट पहुंच रहे हैं. क्यों बोलते 8-8 10 बच्चे निकलते हैं ट्रैक्टर्स को देख के. बच्चे शेड के नीचे नहीं तो वहाँ बाजू गली में ठहर जा रहे हैं. वहाँ पे शाम में खासकर 5 बजे के टाइम था इतना बेहिसाब इतना रैशली ड्राइविंग करते हो. बच्चे पूरे खड़ जा रहे हैं यहाँ पे. मस्जिद को लेट पहुंच रहे बच्चे नमाज पढ़ने के वास्ते. आप स्कूल के बाद देखो स्कूल के टाइमिंग में सुबह 7 बजे से पूरे पेरेंट्स बच्चों को लेकर खड़ जाते हैं यहाँ पे. कोई एक बच्चा जाने तैयार नहीं है बाहर, ना कोई दुकान से कोई सामान लाओ तो जाने तैयार नहीं. क्यों तो पेरेंट्स का दिल को गवारा नहीं करना भेजना बोलते. इतना रैशली ड्राइविंग करें जिसकी इंतहा नहीं है साहब. ये आप इसके ऊपर सीवियर कुछ एक्शन लो सर. नहीं बोलते पूरी ओल्ड टाउन की पब्लिक आके धरना करना क्या करना बोलो आके हम धरना स्टार्ट कर दे सर.
రాష్ట్ర ఉత్తమ ఉపాధ్యాయులు జెడ్పీహెచ్ఎస్ ఇందూర్లో బయోసైన్స్ బోధకులు మలిదశ ఉద్యమకారులు దూస శ్రీనివాస్ మృతితో ఆయన అభిమానులు ఓవైపు ఆవేదనగా ఉండగా మరోవైపు ఆయన కొడుకు సాయి నాన్నా లే అంటూ తలకొరివి పెట్టడంతో కొడుకును చూసిన అందరూ శోక సముద్రంలో మునిగారు. ఉపాధ్యాయులు శ్రీనివాస్ మృతితో ఆయన కొడుకు సాయి అంత్యక్రియలు నిర్వహించారు. తండ్రి అంత్యక్రియలు నిర్వహిస్తున్న సాయిని చూసిన తల్లి, కుటుంబీకులు, స్నేహితులు, అభిమానులు శోక సముద్రంలో మునిగారు. ప్రజలచే ఎన్నుకోబడిన కౌన్సిలర్లు మా హక్కులు మాకు కావాలంటూ అధికార యంత్రాంగం ప్రోటోకాల్ పాటించడం లేదంటూ తాండూరు మున్సిపల్ బీఆర్ఎస్ కౌన్సిలర్లు జిల్లా కలెక్టర్ కు ఫిర్యాదు చేశారు. శుక్రవారం వికారాబాద్ జిల్లా కేంద్రంలో బీఆర్ఎస్ కౌన్సిలర్లు ఇర్షాద్, జావీద్, ఔసుల యోగానంద్, సంతోష్ గౌడ్, ఎజాజ్ తదితరులు మాట్లాడుతూ ఇటీవల జరిగిన రంజాన్ గిఫ్టుల పంపకంలో కూడా తమకు తెలియకుండానే కాంగ్రెస్ పార్టీ కార్యకర్తలచే అధికారులు పంపిణీ కార్యక్రమం చేయించారని ఆవేదన వ్యక్తం చేశారు. డబుల్ బెడ్రూమ్ల పంపకంలో కూడా తమకు ప్రాధాన్యత కల్పించాలని కలెక్టర్కు ఫిర్యాదు చేశామని తెలిపారు. ప్రజలచే ఎన్నుకోబడిన తమకు ప్రాధాన్యత ఇవ్వాలని వారు డిమాండ్ చేశారు. బీద ప్రజలకు చెందవలసిన డబుల్ బెడ్రూమ్లు తమ ఇష్టానుసారం పంపిణీ చేస్తే పెద్ద ఎత్తున ఆందోళన కార్యక్రమాలు చేపడతామని కౌన్సిలర్ జావీద్ అధికార యంత్రాంగాన్ని హెచ్చరించారు. మెజార్టీతో గెలిచిన కౌన్సిలర్ మాకు చెప్పకుండా ఇంతగానం గోప్యంగా పనిచేయడం ఎంతగా అవసరం అంటే దీంట్లో అవకతవకలు చేస్తుంటారు మీరు అందరు కలిసి. ఈ పేద ప్రజలకు దక్కాల్సిన ఇండ్లని మీరు అమ్ముకోదెంగుతుండ్రు. మీ అధికార పార్టీ నాయకులు మీరు అధికారులు కలిసి ఇక్కడ ఈ డబుల్ బెడ్రూమ్ ఇళ్ళని అమ్ముకొని మీరు పేద ప్రజలకు అన్యాయం చేస్తుండని మేము ఈరోజు కలెక్టర్ దగ్గర మేము కంప్లైంట్ ఇవ్వడం జరిగింది. మేము దీన్ని సహించాము. మా బీఆర్ఎస్ పార్టీ అనేది పేద ప్రజల తోడు ఉంటుంది, పేద ప్రజల హక్కుల కోసం ఎప్పుడు కొట్లాడుతుంది. ఈ డబుల్ బెడ్రూమ్లో ఏదైతే అవకతవకలు అన్యాయాలు దాన్ని అరకట్టుకునేందుకు మేము ఎంతవరకైనా వెళ్ళనికే సిద్ధం ఉన్నాము. మొన్న 2 రోజుల క్రితం కూడా చైర్మన్ గారి ఇంట్లో గోప్యంగా సభ ఏర్పాటు చేసి మీరు ఇంట్లో కౌన్సిలర్లను పిలిచి మీ అధికార పార్టీ నాయకులను పిలిచి వాళ్ళని ఒక్కొక్కరికి 12 చొప్పున ఇల్లు అనేది మీరు సెలెక్ట్ చేయాలని పంచడం ఎంతవరకు న్యాయం? మీరు చైర్మన్ నుండి మీరు ఒక ప్రథమ పౌరుల నుండి మీకు సంబంధించిన కౌన్సిలర్ మేము కూడా ఉన్నాము. మాకు చెప్పకుండా మీరు ఇది చేయడం తప్పు. మీరేమంటుండ్రంటే అక్కడ అదే దాంట్లో మీరు చెప్పండి, నేను వస్తా, మీరు ఎక్కడ నిలవడమంటే అక్కడ వచ్చి మాట్లాడతా మీతోటి నేను. మీరు ఎమ్మెల్యే గారు చెప్పిండ్రంట ప్రతి ఒక్కరికి 12 ఇళ్ళు ఇవ్వండి అంటే వాళ్ళు ఇంటి నుంచి ఇస్తుండ్రా? ఆ పేద ప్రజల ఇల్లు, పేద ప్రజలకు దక్కాల్సిన ఇల్లు ఒక్క ట్రస్ట్కి కూడా మీరు 200 ఇల్లు శాంక్షన్ చేస్తున్నట్ట. ఆ ట్రస్ట్ ఏం పని చేస్తుంది? ఆ ట్రస్ట్కి ఇవ్వాల్సిన ఏమవసరం? మీకు ఒకటే నేను చెప్తున్నా, మీకు అందరితో కోరుకునేది ఒకటే, మీ అధికార పార్టీ నాయకులతోటి ఎమ్మెల్యే గారితో మీ ఈ డబల్ బెడ్రూమ్ ఇండ్లలో ఏమైనా అవకతవకలు జరిగితే ఇది ఒక పెద్ద ఉద్యమం లాగా మేము మా వార్డు ప్రజలందరినీ తీసుకొని వచ్చి కలెక్టర్ ఆఫీస్కైనా కానీ మీ క్యాంప్ ఆఫీస్ అయినా కానీ చైర్మన్ ఛాంబర్ అయినా కానీ చైర్మన్ ఇల్లు అయినా కానీ ఎక్కడ పోయినా కానీ ముట్టడి చేయడానికి మేము రెడీగా ఉన్నాము. కాబట్టి మీకు చెప్పేది ఒకటే, దీన్ని ఆపి మన ఎంఆర్ఓ గారు చేసిన ఈ తప్పుని సరిదిద్దుకొని ఎంఆర్ఓ గారు మీకు కూడా మేము చెప్తున్నాము, మీకు కూడా మేము మా కౌన్సిలర్ అందరూ కలిసి మీకు ఒకటి హెచ్చరిస్తున్నాము. మీరు అధికార పార్టీకి కుమ్మక్కై అధికార పార్టీకి పని చేయకుండా ప్రజల కోసం పేద ప్రజల కోసం పనిచేయాలని, లేకపోతే మీ ఎంఆర్ ఆఫీస్కి కూడా మేము ముట్టడి చేస్తాము. మీకు అందరికీ ఒకటే కోరుకునేది, మీరు అధికార పార్టీ వాళ్ళైనా కానీ. నమస్కారం. ఈరోజు తాండూరు పట్టణం నుంచి బీఆర్ఎస్ పార్టీ కౌన్సిలర్స్ మరియు మా పార్టీ లీడర్స్ కూడా కలెక్టర్ గారిని కలవడం కోసం రావడం జరిగింది. 2 విషయాలలో ప్రజాస్వామ్యబద్ధంగా గెలిచిన బీఆర్ఎస్ పార్టీ కౌన్సిలర్లని పక్కన పెట్టి తాండూరులో చాలా పనులు జరుగుతున్నాయి అఫీషియల్గా. ఇంతకుముందు ఒక రంజాన్ పండుగ సందర్భంగా రంజాన్ తోఫా విషయంలో కూడా బీఆర్ఎస్ పార్టీ కౌన్సిలర్స్ కూడా చెప్పకుండా కనీసం ఇన్ఫర్మేషన్ ఇవ్వకుండా కొంతమంది రూలింగ్ పార్టీ కార్యకర్తలని పెట్టి అక్కడ పంచడం జరిగింది. అట్టి విషయంలో కమిషనర్ గారిని, ఎంఆర్ఓ గారిని, ఆర్డీఓ గారిని దృష్టి కూడా తీసుకెళ్ళడం జరిగింది. అయినా వాళ్ళ మీద చర్యలు లేవు. ఈరోజు అదే విషయంలో మరి కలెక్టర్ గారిని కలవడం కోసం కలిసాము. ఈ రంజాన్ తోఫా విషయం కూడా చెప్పడం జరిగింది. అదేవిధంగా డబుల్ బెడ్రూమ్ విషయంలో తాండూరులో చాలా స్పీడ్గా వర్క్ నడుస్తుంది. మొన్న 2-3 డేస్ బిఫోర్ ఒక పేపర్లో రావడం జరిగింది. ఏమంటే రూలింగ్ పార్టీ కార్యకర్తలకు ఇచ్చి మా బీఆర్ఎస్ పార్టీ కౌన్సిలర్స్ 12 మంది ఇక్కడ రూలింగ్ పార్టీ కార్యకర్తలతో చెప్పి అక్కడ బెనిఫిషియరీ లిస్టులో వాళ్ళ కార్యకర్తలు ఎంచుకొని
కొంతమంది అమ్ముకోవడం జరుగుతుందని చెప్పేసి చాలా మాటలు వింటున్నాము. కాబట్టి అదే విషయంలో కలెక్టర్ గారికి కాంప్లైంట్ ఇచ్చాము. మేము ప్రజాస్వామ్యంగా ఎన్నికబడినాం కాబట్టి మా హక్కులు మాకు కావాలి. పేద ప్రజలకు ఖచ్చితంగా ఇళ్ళు రావాలి. ఎవరికైతే ఇళ్ళు లేవో, ఎవరికైతే ఫ్లాట్లు లేవో, నిజంగా ఎవరికైతే ఇళ్ళు రావాలో వాళ్ళకే ఇల్లు రావాలని చెప్పేసి కలెక్టర్ గారు కలిసి కాంప్లైంట్ ఇవ్వడం జరిగింది. అదేవిధంగా వివైహెచ్ స్కూల్ 111 జీవోలో సర్వే నంబర్లో అక్కడ 14 ఎకరాల భూమి ఉంది. ఆ భూమిలో కొంతమంది దొంగలు కాంప్లెక్స్ కట్టి కొంతమంది నాయకులు వాళ్ళ ఇంట ఉండి చాలా స్పీడ్గా బిల్డింగ్ వర్క్ కంప్లీట్ చేయడం కోసం ప్రయత్నిస్తున్నారు. ఆ విషయంలో కలెక్టర్ గారికి కూడా కాంప్లైంట్ ఇచ్చాము. మరియు ఆర్డీఓ గారిని మరియు కమిషనర్ గారిని ఎంఆర్ఓ గారిని కూడా ఇవ్వడం జరిగింది. దాని వెనుక ఎంఆర్ఓ గారు దగ్గర ఉండి పని నడిపించి మొత్తంగా తనే ఒక కార్యకర్తగా ఉన్న ఒక రూలింగ్ పార్టీ కార్యకర్తగా లాగా పనిచేస్తూ వాళ్ళకి సపోర్ట్ చేస్తూ ఆ వర్క్ కంప్లీట్ చేపించడానికి ప్రయత్నిస్తున్నారు. కాబట్టి ఎంఆర్ఓ గారి మీద కూడా కలెక్టర్ గారు యాక్షన్ తీసుకోవాలని చెప్పేసి ఈ సందర్భంగా తెలియజేస్తున్నాను. మా కౌన్సిలర్తో పాటు బీఆర్ఎస్ నాయకులం అందరం కూడా కలెక్టర్ ఆఫీస్ రావడం జరిగింది. ముఖ్యంగా ఉద్దేశం ఏంటంటే గత కొన్ని రోజులుగా తాండూరులో ప్రజలకు అసలు ప్రభుత్వ అధికారులు ఎవరు, రాజకీయ నాయకులు ఎవరు, ఏం అర్థం కాని పరిస్థితుల్లో ఉన్నారు. ఇవాళ ఇందిరమ్మ ఇండ్లకు సంబంధించి, డబుల్ బెడ్రూమ్లకు సంబంధించి అసలు కనివిని ఎరుగని రీతిలో ప్రభుత్వ అధికారులు కనువ వేసుకోకుండా పనిచేయడం జరుగుతుంది. మేము వాళ్ళ ఒక్కటే విన్నవిస్తున్నాం, డబుల్ బెడ్రూమ్ అనేది ఇది ప్రభుత్వ ధనంతో ఏర్పాటు చేసిన ఇది ఉంది. ఇది ప్రతి పేద ప్రజలకు ఎవరైతే బెనిఫిషరీగా ఎవరికైతే అర్హులు ఉన్నారో వాళ్ళని ఖచ్చితంగా స్థానిక ప్రజాప్రతినిధులు, ప్రజలతో ఎన్నుకోబడిన వాళ్ళతోని ఆ స్థానికంగా ఎవరైతే ఉన్నారో పేద ప్రజలు వాళ్ళకు ఖచ్చితంగా సెలెక్ట్ చేసి ఇవ్వాల్సి ఉంటుంది. కానీ తాండూరులో అలా జరగడం లేదు. తాండూరులో కొంతమంది రాజకీయ నాయకులు, కొంతమంది ప్రభుత్వ అధికారులు వీళ్ళందరూ కూడా కలిసి వాళ్ళు ఏం చేస్తున్నారంటే డబుల్ బెడ్రూమ్ల ఇళ్ళని పక్కదోవ పట్టిస్తున్నారు. అయితే మేమంటున్నది ఏంటంటే పేద ప్రజలకు చెందాల్సిన డబుల్ బెడ్రూమ్లు ఖచ్చితంగా పేద ప్రజలకే చెందాలి. మీరు దయచేసి తాండూరులో ఉన్న 36 వార్డులలో ఉన్న పేద ప్రజలు ఎవరు కూడా ఒక్క రూపాయి ఏ రాజకీయ నాయకునికి ఇవ్వాల్సిన అవసరం లేదు. అది ప్రభుత్వం మీకు ఉచితంగా ఇచ్చే ఇల్లు కాబట్టి ఖచ్చితంగా మీరు పొందే హక్కు మీకు ఉంది. మీకు ఎవరైనా ప్రోద్బలం చేసి, ఎవరైనా బలవంతం చేసి, ఎవరైనా భయపెడితే కూడా మేమందరం 12 మంది కౌన్సిలర్లు, బీఆర్ఎస్ కౌన్సిలర్లు అలాగే సీనియర్ నాయకులు మీకు తోడుగా ఉంటాం. కొంతమంది మాకు ప్రతిసారి ఏ మీటింగ్ జరిగినా కూడా మా స్థానిక ఎమ్మెల్యే గారు ఏం చెప్తున్నారంటే మాకు పార్టీలతో సంబంధం లేదు, మేము అందరినీ కలుపుకపోతున్నాం అంటున్నారు. కానీ జరిగే విషయం మాత్రం అలా జరగడం లేదు. పార్టీలకు అలా పార్టీ కార్యకర్తలకు పంచుకుంటున్నారు. 12 గృహాలు ఇస్తుంటే, డబుల్ బెడ్రూమ్లు ఇస్తుంటే సీనియర్ కాంగ్రెస్ నాయకులకు 4 గంట 8 మిగులితే అమ్ముకోండి అంటున్నారు. ట్రస్ట్కి ఒకటి ట్రస్ట్ ఉన్నది తాండూరులో, ఆ ట్రస్ట్కు 200 ఇండ్లు ఇస్తున్నారంట. ఆ 200 ఇండ్లు ఎట్లా ఇస్తున్నారయ్యా అంటే ఈ 36 వార్డుల నుంచి కొన్ని కట్ చేసి ఈ ట్రస్ట్కి ఇవ్వడం జరుగుతుందంట. ఎందుకు ఇస్తారు ట్రస్ట్కు? ప్రతి దాని లోపల కూడా జిఎంకే ట్రస్ట్ అని, ఇంకో ట్రస్ట్ అని ఆ విధంగా కాకుండా నిజమైన ఎవరైతే పేద వార్డు సభ్యుడు ఉంటాడో వాళ్ళని మేము ప్రజాస్వామ్యంగా ఎన్నుకోబడ్డ మా కౌన్సిలర్ ఉన్నారు, వాళ్ళకి చెప్తే ఆ వార్డులో ఎవరైనా నిజమైన పేదవాడో వాళ్ళకి తెలిసి ఉంటుంది. కాబట్టి వాళ్ళ ద్వారా ఇవ్వడంలో అది ఒక ప్రజాస్వామ్యబద్ధకంగా జరుగుతుంది. కానీ కొంతమంది నాయకులు, కొంతమంది ప్రభుత్వ అధికారులు అయితే చాలా ఘోరంగా ప్రవర్తిస్తున్నారు. తాండూరులో చాలా సమస్యలు ఉన్నాయి. నీటి సమస్య ఉంది, కరెంటు సమస్య ఉంది, చాలా సమస్యలు అవన్నీ గాలికి వదిలేసిరు. ఎంతసేపు డబుల్ బెడ్రూమ్ అధికారుల మెప్పు పొందడానికి రాజకీయ నాయకుల మెప్పు పొందడానికి అధికారులు, ఇదే జరుగుతున్న తప్ప తాండూరు ఎక్కడ వేసినా గొంగడి ఎక్కడ ఉన్నది, ఎక్కడ డెవలప్మెంట్ లేదు, ఒక వాటర్ లేదు, ఒక కరెంటు లేదు, చాలా సమస్యలు. ఆ సమస్యలు గాలికి వదిలేసిరు. ఎంతసేపు రాజకీయ నాయకుల భజన ప్రభుత్వ అధికారుల భజన రాజకీయ నాయకులు. ఇదే తాండూరు రాజకీయ చరిత్ర. ప్రస్తుతానికి మేము ఉన్నాం, అంతా యంగ్స్టర్సే ఉన్నారు, 12 మంది కూడా. మేము కలెక్టర్ గారు కూడా అదే విన్నవించినాం, సార్ ఎక్కడైనా కూడా తాండూరు డబుల్ బెడ్రూమ్లో ఖచ్చితంగా న్యాయం జరగాలి. ఇది ఇప్పుడు ప్రస్తుతానికి స్థానిక సమస్య. ఇది ఒకవేళ తీవ్ర రూపం దాలిస్తే మాత్రం ఖచ్చితంగా స్టేట్ సమస్య కూర్చుంటుంది. అప్పుడు ప్రభుత్వ అధికారులు పాత్రదారులు ఎవరో, సూత్రధారులు ఎవరో మొత్తం తెలిసిపోతుంది. కాబట్టి మీరు ఒళ్ళు దగ్గర పెట్టుకొని ప్రభుత్వ అధికారులు ఖచ్చితంగా పేదలకు న్యాయం జరిగే విధంగా ప్రవర్తించాలి. లేకపోతే తాండూరు పట్టణ ప్రజల తరఫున ఈ 12 మంది 24 గంటలు అందుబాటులో ఉండి మీకు ఎదిరించడానికి మేము సిద్ధంగా ఉన్నాం. ఏ తప్పు జరిగినా ఓర్చే ప్రసక్తే లేదు. కాబట్టి మీరు రేపటి రోజు ఏ పరిణామం జరిగిన రాజకీయ నాయకులు మంచిగానే ఉంటారు, కానీ పాత్రదారులైనా సూత్రధారులైనా ప్రభుత్వ అధికారులే ఉంటారు. కాబట్టి మీరు జాగ్రత్తగా ఉండండి. ప్రభుత్వం మీకు జీతం ఇస్తున్నది ప్రజల సేవ చేయనికే, ఆ దాంట్లో ముందుండండి. అంతేగాని ఏ పార్టీ ఉంటే ఆ పార్టీ కొమ్ము కాసే మాత్రం పరిణామాలు చాలా తీవ్రంగా ఉంటాయని చెప్పి హెచ్చరిస్తున్నాం.
ఎన్నో రోజులుగా తమ కాలనీలో త్రాగునీటి సమస్య ఉందని, కాంగ్రెస్ పార్టీ నాయకులు అప్పు నయం చొరవతో త్రాగునీటి సమస్య తీరిందని స్థానికులు సంతోషం వ్యక్తం చేశారు. వార్డు నంబర్ 30లో ఎన్నికల సమయంలో ఇచ్చిన మాట ప్రకారం అప్పు నయం బోర్వెల్ వేయిస్తానని వేయించారని, దీంతో ఆయనకు స్థానికులు కృతజ్ఞతలు తెలిపారు. ఎన్నో రోజులుగా త్రాగునీటి సమస్య ఉందని, నేటితో సమస్య తీరిందని స్థానికులు సంతోషం వ్యక్తం చేశారు. पूरे गली वाले और इमरान में कुछ बात करते हैं, प्रिंसिपल चेयरमैन का भी, एमएलए साहब का भी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह का बहुत बड़ा फजल करम हुआ कि आज हमारी गली में पानी लग गया। बहुत बड़ी बात है, क्योंकि एरिया में पानी की बहुत बड़ी किल्लत है। 1000 फीट मारे तो भी पानी नहीं लगता यहाँ पे, लेकिन अल्लाह का करम रहा, नेक नियति से काम होने से अल्लाह ने पानी लगा दिया यहाँ पे। ये बोरिंग यहाँ बाजू थी, पहले से बोरिंग फेल हो गई थी। 4-5 दिन से बहुत तकलीफ हो रही थी गली में, गली के लोगों को। जैसा कि सामने बीट में जो एलईडी मस्जिद से पीछे जो एरिया आता, पूरों को बोरिंग नहीं है किसी ने भी। साजिद भाई, मुसलिक हैं साहब या हमारा अरफात बुमकन है, बहुत तकलीफ हो रही थी लोगों को। अप्पू भाई से बात हुई, अप्पू भाई हमारे काउंसलर साहब है वार्ड के और जिम्मेदार भी है, पहले भी टाउन प्रेसिडेंट रह चुके हैं। अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने बोलते कि एक्शन लेके बोरिंग सुबह सुबह ला के लगा दिए। अल्हम्दुलिल्लाह 60 फीट पे पानी लग गया। अल्लाह अप्पू भाई को और काम करने की ताकत दे, और हम पूरे उनके साथ हैं। और हमारे एमएलए साहब और चेयरमैन साहब जो बजट सैंक्शन करे हैं, जो समर स्पेशल बोल के, हम उनका भी शुक्रिया अदा करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। तुम बोलो पहले। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अल्हम्दुलिल्लाह वार्ड नंबर 30 में जो प्रॉब्लम पानी का काफ़ी चल रहा था, जिसमें यूसुफ खान साहब के घर के बाजू के बोरिंग होने के बावजूद उसमें मोटर और पानी की कमी की वजह से वहाँ पर पानी नहीं आ रहा था। इमीडिएटली वार्ड के काउंसलर हमारे नईम अफू साहब को फ़ोन पर बात करें। जल्द से जल्द अफू साहब ने चेयरमैन से और एमएलए साहब से बात करके जल्द से जल्द यहाँ बोरिंग मशीन लगाया गया, और अल्हम्दुलिल्लाह 60 फीट पे काफ़ी पानी आ चुका है। और पूरे गली वालों से भी कुछ भी अगर प्रॉब्लम है, जल्द से जल्द इंशाल्लाह हम करने की कोशिश करेंगे। और चेयरमैन साहब का और एमएलए साहब का दिल की गहराइयों से शुक्रिया अदा करते हैं, और अफू साहब का भी। पूरे गली के जितने भी हमारे 1710 वोटा है, पूरे अफू भाई को जितना हो सके जल्द से जल्द और भी कामयाब करने की, और भी काम करने की तौफीक अता फरमाएं। आमीन। अप्पू भाई कुछ बोलो। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आज वार्ड नंबर 30 हमारे यूसुफ खान साहब साजिद भाई के घर के पास गुज़िश्ता में एक बोर था, वहाँ पर पानी ख़त्म होने की वजह से एक 5-6 दिन से बहुत ज़्यादा तकलीफ में ये एरिया में मुश्किल हो रही थी। तो तमाम वार्ड के ज़िम्मेदारा ने मुझे फ़ोन कर बोले कि भाई पानी की बहुत सारी किल्लतें हो रहे हैं और पुराना बोर फेल हो चुका है, तो आप हमारे को जल्द से जल्द बोर डालें तो बेहतर रहता। बोलते ही मैंने हमारे एमएलए जनाब मनोहर रेड्डी साहब से और म्यूनसिपल चेयरपर्सन नीरजा बाल रेड्डी मैडम से और वाइस चेयरमैन साहब से मैंने बात किया। बात करते ही इमीडिएटली हमको वार्ड नंबर 30 में बोर मशीन भिजाए हैं। इमीडिएटली हम लोग सुबह से आज यहाँ पर मोटर बोर डालना स्टार्ट किया। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का बहुत बड़ा फजल व करम है। अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ कि इस धुपकाले में हमारे वार्ड में 60 फीट पर पानी लगा है। अल्लाह का बहुत बड़ा फजल व करम है, क्योंकि हमारे इलाका पत्थर का इलाका है। यहाँ पर ये कुमार गली का बेल्ट पानी की बहुत तकरीबन घरों में पानी का बोर नहीं डाल सकते, क्योंकि पत्थर का इलाका रहने की वजह से आज यहाँ पर पानी 60 फीट को हमको पानी लगा है। और इस मेले में अल्हम्दुलिल्लाह तमाम मेरे वोटर्स मुझे सेकंड टाइम यहाँ पर जीता है। मेरा फर्ज है। अल्हम्दुलिल्लाह 1740 वोट है मेरे वार्ड के। मैं उन तमाम का फिर से एक दफा मैं शुक्रिया अदा करता हूँ, और जो भी काम है मैं इंशाअल्लाह अच्छे से अच्छा काम करने की कोशिश करूँगा। इससे पहले भी जो काम थे अल्हम्दुलिल्लाह 90% मैं मुकम्मिल कर चुका हूँ, और यहाँ पर भी रोड सैंक्शन कर चुका हूँ। इंशाल्लाह वो भी इमीडिएटली रोड्स का भी काम होगा।
और आगे दूसरे हमारे हारून खान साहब, आमिर मुल्क साहब के घर के पास का भी बोर, वहां पर वो बोर भी पानी नहीं आ रहा है। मैं अभी थोड़ी देर पहले हमारे चेयरपर्सन मैडम से बात किया, उन्होंने अफू भाई ये काउंसिल मीटिंग होते कि फिर से मैं आपको और एक बोर डालने का परमिशन इंशाल्लाह दे दूं बोल के बोले। मैं उन वो वार्ड के वो एरिया के लोगों से भी मैं अदबन गुजारिश करता हूं, कुछ चंद दिन आप लोग थोड़ा सब्र करिए। मैं इंशाल्लाह जल्द से जल्द वहां पर भी नया बोर, और गफ्फार मामू के घर के पास भी एक, तेल वाले गफ्फार मामू के घर के पास भी एक बोर डालना है, इंशाल्लाह वहां पर भी डालूंगा। और जहाँ मोटर बोर डाले हैं वहां पर मोटर्स भी डालना है, इंशाल्लाह जल्द से जल्द वहां पर भी मोटर डाल के जो सहूलतें हमसे होते, हमारे तमाम मेरे खानदान के, मेरे महल्ले के तमाम बुजुर्गों ने और जो लोग हमारे लिए दुआएं किए हैं, हमारे लिए सपोर्ट किए हैं, फिर से एक दफा मैं उन तमाम का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं। खुदा हाफिज। మా వార్డు లోపల పాత బోరింగ్ నీళ్ళు లేకుంటే మా అప్పు వైపు ఫోన్ చేసి అడిగితే కొత్త బోర్ వేపిస్తా అన్నాడు. కొత్త బోర్ వేయించండి. ఈరోజు నీళ్ళు దేవుని పుణ్యాన మంచిగా నీళ్లు పడ్డాయి. 60 ఫీట్లకు నీళ్ళు వచ్చినాయి. కౌన్సిలర్ అప్పు వైపు చాలా చాలా థ్యాంక్స్. ఎమ్మెల్యే సాబ్ మరియు చైర్మన్ గారికి చాలా చాలా ధన్యవాదాలు. శ్రీ బావిగి భద్రేశ్వరుని సేవలో అక్క మహాదేవి మహిళా మండలి సభ్యులు పాల్గొన్నారు. శుక్రవారం సాయంత్రం తాండూరు పట్టణంలోని శ్రీ బావిగి భద్రేశ్వర స్వామి దేవాలయంలో అక్క మహాదేవి మహిళా మండలి మహిళలు సాంస్కృతిక కార్యక్రమాలను నిర్వహించారు. ఆటపాటలతో అలరించారు. ఈ సందర్భంగా అక్క మహాదేవి మహిళా మండలి మహిళలు మాట్లాడుతూ శ్రీ బావిగి భద్రేశ్వరుని బ్రహ్మోత్సవాలలో భాగంగా అక్క మహాదేవి మహిళా మండలి మహిళలు అనేక కార్యక్రమాలు, సాంస్కృతిక కార్యక్రమాలు చేపట్టామని తెలిపారు. ఎందుకంటే తాండూరు అంటేనే ప్రత్యేకత. తాండూరు అంటేనే భద్రప్ప దేవుడు. భద్రప్ప దేవుడు అంటే తాండూరు ప్రజలను భద్రంగా చూసుకునే దేవుడు. అందుకే తాండూరుకు ఒక ప్రత్యేకత సంతరించుకుంది. తాండూరుకు ప్రతి ఒక్క రాష్ట్రం నుంచి, వివిధ మూల గ్రామాల నుంచి ప్రతి ఒక్కరు వచ్చి భద్రప్పను భద్రంగా కాపాడాలని ప్రతి ఒక్కరు కోరుకుంటారు. అందుకే భద్రప్ప అంటే మా దేవుడు, భద్రప్ప అంటే మా తాండూరు. భద్రేశ్వర మహారాజు జై, అక్క మహాదేవి మాతాకి జై, అన్నపూర్ణ మాతాకి జై. నేడు వీరశైవ సమాజం నుండి భద్రేశ్వర జాతర నిర్వహించడం జరుగుతుంది. ఈ రోజుకి 4వ రోజు. మా మహిళా మణులందరూ కూడా ఈరోజు అంటే ఇప్పటికి 4వ రోజు వరకు చాలా ఆసక్తికరంగా ఆటలు, పాటలు, కోలాటంతోనే ఎంతో చక్కగా నిర్వహించిన మహిళా మణులకు అందరికీ కూడా నా హృదయపూర్వక ధన్యవాదాలు. అదేవిధంగా కమిటీ సభ్యులు ఇంత మంచిగా ఏర్పాటు చేసి మా ఆనందానికి కారణమైనటువంటి ఈ యొక్క వీరశైవ సమాజానికి, సభ్యులకు, అందులో ఉన్న మహిళామణులకు అందరికీ, సభ్యులు లేకుండా ఉన్నటువంటి మహిళామణులందరూ కూడా పాల్గొన్న వారికి ఇంటి దగ్గర ఉన్న బాధలన్నీ కూడా మర్చిపోయి ఇక్కడ పంచుకోవడం జరిగింది. అవన్నీ కూడా మర్చిపోతాము. ఈ విధంగా నాకైతే రోహిణి గారు, ఆ రోహిణి యొక్క వాట్సాప్ చూడండి నాకు నిద్ర రాదు. ఎందుకంటే ఆ అమ్మాయి అసలు నిజంగా ఆమె ఏజ్ చిన్నగా ఉన్నదేమో కానీ అనుభవం మాత్రం చాలా పెద్దగా ఉన్నది. నాకు నిజంగా ఆమె వాట్సాప్ చూస్తే చాలా సంతోషం అనిపిస్తుంది. ఇప్పుడే ఇంత నిర్వహిస్తున్నది, మా ఏజ్కి వస్తే ఎట్లా నిర్వహిస్తుందో అని అది చూడాలని ఉన్నది. కానీ మేము అప్పుడు చూడం కదా. కానీ అమ్మాయి భద్రేశ్వరుడు, అక్కమాదేవి, అన్నపూర్ణ దేవి వాళ్ళు భగవత్ స్వరూపులందరూ కూడా ఆశీర్వదిస్తున్నారు. వాళ్ళు ఇంకా మంచిగా బలం ఇచ్చి, ఆలోచన ఇచ్చి ఇటువంటి కార్యక్రమాలు ఇంకా ఎక్కువ చేయాలని నా యొక్క అభినందనలు తెలుపుతూ, భద్రేశ్వరుడు యొక్క
జాతర ఉత్సవాల సందర్భంగా ఈ యొక్క మహిళామణులు అక్కమహాదేవి మహిళామణులు అనేవారు చాలా చక్కగా కార్యక్రమాల నిర్వహణ అనేది జరుగుతుంది. నిజంగా చాలా ఉత్సాహంగా అనిపిస్తుంది. గత సంవత్సరం రోహిణి చాలా నా కూతురు లాంటి సమానురాలైనటువంటి రోహిణి చాలా చక్కగా కార్యక్రమాలు నిర్వహించడం జరిగింది. ఆమెకు సహకరిస్తూ ఈ సంవత్సరము కోర్వార్ అంజలి గారు చాలా చక్కగా రోజు కూడా వాట్సాప్లో వాళ్ళు రోజు కార్యక్రమాలు ఏం నిర్వహించారో అది పెట్టడం జరుగుతున్నది. తాండూరు వీరశైవ మహిళ వాట్సాప్ గ్రూప్ లోపల అదేవిధంగా మరి రేపు ఏం నిర్వహిస్తాము, సమయానికి ఏ కార్యక్రమానికి ఏ సమయానికి ఏమేమి కార్యక్రమాలు నిర్వహిస్తామనేది కూడా వాళ్ళు వాట్సాప్లో నిర్వహించి అందరినీ కూడా కలుపుకొని అందరు మహిళామణులను, చదువు వచ్చిన వాళ్ళను, రాని వాళ్ళను, వీలు కాని వాళ్ళను, వీలైన వాళ్ళను అందరినీ కూడా ఎంకరేజ్ చేస్తూ ఈ కార్యక్రమాలను నిర్వహిస్తూ మన యొక్క జాతర ఉత్సవాలను చాలా చక్కగా నిర్వహించి ఎంతో అందరికీ కూడా ఆనందదాయకంగా తెలియజేస్తున్నారు. ఒకవేళ రాకుండా ఇంట్లో ఉన్న వాళ్ళకు కూడా వాట్సాప్ ద్వారా వాళ్ళు సమాచారాన్ని అందించి చాలా సంతోషపరుస్తున్నారు. నేను గత 2 రోజులుగానే వస్తున్నానంటే 3 రోజులు 5 రోజుల నుంచి వాళ్ళ అంజలి గారు కానీ తర్వాత రోహిణి పెట్టినటువంటి వాట్సాప్ గారు కానీ చూసి చాలా సంతోషించడం జరుగుతున్నది. ఇలాంటి కార్యక్రమాలు నిర్వహిస్తున్నందుకు వాళ్ళకు నా ఆశీర్వాదాలు తెలియజేస్తూ సదా ఐశ్వర్యాలతోటి ఆరోగ్యాలతోటి ఆ భద్రేశ్వరుడి యొక్క అనుగ్రహం మా అందరిపైన కూడా ఉండి మంచిగా చక్కగా నిర్వహణ జరగాలని కోరుకుంటూ ముగిస్తున్నాను. తాండూరు ఆర్యవైశ్య సంఘం ప్రధాన కార్యదర్శి, గోశాల కార్యదర్శి కోట్రిగ కిరణ్ జన్మదిన వేడుకలు ఘనంగా జరిగాయి. శుక్రవారం తాండూరు పట్టణంలోని ఆదర్శ్ నగర్ లో గల పిఆర్టీయు నాయకులు నాగప్ప నివాసంలో సిటీ కేబుల్ ఎండి ఇంద్రారెడ్డి చారిటబుల్ ట్రస్ట్ చైర్మన్ గుటిక నరసింహారెడ్డి కోట్రిగ కిరణ్ జన్మదినం సందర్భంగా కేక్ కట్ చేసి శాలువాతో సత్కరించి కోట్రిగ కిరణ్ కు జన్మదిన శుభాకాంక్షలు తెలిపారు. అదేవిధంగా తాండూరు పట్టణంలోని నగరేశ్వర దేవాలయంలో ఆర్యవైశ్య సంఘం ప్రతినిధులు కోట్రిగ కిరణ్ జన్మదిన వేడుకలు ఘనంగా నిర్వహించారు. ఈ కార్యక్రమంలో ఆర్యవైశ్య సంఘం అధ్యక్షులు కోట మురళీకృష్ణ, గుబ్బా యాదయ్య, కోశాధికారి విజయ్ కుమార్, ఆర్యవైశ్య సంఘం సీనియర్ నాయకులు కట్కం వీరేందర్ తదితరులు పాల్గొన్నారు. తిరిగి వచ్చే బులెటిన్లో తాజా వార్తలతో మళ్ళీ కలుద్దాం. అంతవరకు సెలవు, నమస్కారం. మరిన్ని వార్తల కోసం ఛానల్ సబ్స్క్రైబ్ చేయండి, షేర్ చేయండి, లైక్ చేయండి, కామెంట్ చేయండి. City Cable